नमस्कार जय गुरु गहन कथा नारायण मिश्र चैनल आउ एक अध्याय जो आम आलोचना करवा दंडीबा शक्ति जार थी से पुणी क्षमा आचर विनम्रता जे भली प्रतिष्ठित हेले जेते प्रकार जिनसर अधिकारी हेले यदि विनम्रता नहीं विनम्रता गुणर अधिकारी आपण हो पार ना ताले से शासक बा से लोक को कहीं भल पाइबे बर घृणा करेंगे। इतिहास एवं शास्त्र जोठी गले भी आम देखा जो मैंने जो शासक मैंने जो प्रतिष्ठित लोक मैंने संसार में विनम्रता टी रखिंट सहीबार शक्ति टी रखिंट से माने खाली जे यही संसार में प्रतिष्ठित होती से कथा नुहे से भगवान भल पाई एवं परजन्म उचित स्थान देते आम केतोटी शासक कथा आलोचना करवा एवं ताक विनम्र शासक जो मानकर भयंकर दंड देवार शक्ति थाई से देना। प्रथम आम जा राजा रणजीत सिंह जाऊे घोड़ार चढ़ी पात्र मंत्री मैंने सांगे अच्छा गोटे टेला आसी मुंडे बाजिला यहाँ पिला पढ़ा हो सब तल क्लास मानक गोटे टेका आसी मुंडे बाजिला मुंड खंडिया होगा रक्त बोला राजा उठिक गले पात्र मंत्री देखिले किए पकेला गोटे बुढ़ी की धरी आनले राजा पचारे कहले तुम्हें टेका मारिच ना आज्ञा मो मुंडे बाजिला रक्त बोची टेका तुम्हें मारिच ताऊ थे पचारुच ना हाँ आज्ञा मु मारी कौन पर मुझे आज्ञा आपन को मार नी टेका मु गोटे पाचेला बेलू को झड़वा चेष्टा करी मु 3 दिन है खाईनी कौन खाई मत किए मागिले कई देना अभाव संसार समस्त मोर तो अभाव मु 3 दिन किसी खाईनी पाचेला बेलटी पड़े खाई बोल गोटे टेला मकुली मुझे जानी जे आपड़ बाड़े जाऊले बोली आपण मुंडे बाजिला राजा रणजीत सागे सागे ओह्ली पड़े मंत्री कहले समस्ते भाई भयंकर दंड मिल हूँ शुड़ी कुटी बसा जापे मृत्युदंड बा आजीवन कारादंड हो पाए जाने शुणिकी से मुंड को टेका मारी किंतु सम्राट कहले या नहीं जा एवं यार बंची पर्यंत रहा खाଇବା पिंधा सबूर व्यवस्था कर दियो कहीं जो राज्य 3 दिन उपास रही पाचेला बेलटी मारिबा को गोटे बुढ़ी तार बड़ ना से पाचेला बेल छिंडी गचर खाइबा बोली हूँ से राज्य राजा को धिक तांका शासन को धिक सांगे सांगे बुढ़ीर समस्त व्यवस्था कर दिया देखु आज शासक केमिति एवं सेतेबर शासक केमिति थिले। आम आउ जन कथा को जीवा मृग मानकर राजा मृगराज से मृग मान सागर आसते चरवा नई सुखिला था चरिकी फेरला बेलू नईरे पा बेसी बड़ नई नुह किंतु पानी आसी तेणु केमी जीवे बड़ चिंतार समस्ते पड़े तेणु मृगराज कहले गोटे कम कर मु मझे ठिया नई मझे पानी अल्प अच्छी मुझे ठिया तुम्हें मो उपर को कूदा मारिक मो पिठी की कूदा मारिक आर पटक जापर ना हाँ ताले पानी पशिवा फासी जा दरकार ना कि तुम समस्त रक्षा पाई कई भाविले जे मृगराज अवस्था कौन हम सी नई मझे ठिया उपर को एपटू कूदा मारी पिठी की आर पटू सब जगह गोटे पर गोटे सब जाक मृग चलीगले किंतु मृग मैंने गलापर पिठी एभली खिन खराब हो जाता जे से टली पड़े मरीगले। देखो राजा निजर जीवन देकरी प्रजा मान रक्षा करती वर्तमान शासन में सबू प्रजा पछके जीवन दिंतु किंतु राजा निजर एवं निज परिवार अधिकरू अधिका संपत्ति बाड़ी धन दौलत बढ़ी चलती जेकोसी प्रजार बा सबू प्रजा जहाँ क्षति भी किसी जाए आस ना। आउ जन देखु रावण रावण को मंदोदरी कहले तुम्हें तो जाइल सेतुबंध प्रतिष्ठा करने को से तो मारदे पार्थ राम लक्ष्मण को सहज छाड़ी आसुल कहीं रावण कहले शुण मुझेटा स्वार्थपर हो पारि मुझे कम करी जमीक मो सहित मु तो ठाकुर द्वारा मरी मुझे जानी कि से भगवान एवं तांको असंख्य सैन्य से माने सब देवगण से माने रामचंद्र सागर आसी जन्म होती मांकड़ रूप से द्वारा मो प्रजा मैंने मरवे मो सहित से भी मुख्य पाइबे तेणु मु युद्ध को अपेक्षा करुच्ची
ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କଲି, ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେବତାମାନେ, ଦେବଲୋକର ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର କିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାହଜାହାନ, ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହଜାହାନ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିଖୁଥିଲେ ଧନୁ ତୀର ଚଲେଇବା। ହଠାତ୍ ତୀରଟି ଯାଇ ଗୋଟେ ମାଳି ଦିହରେ ବସିଗଲା, ମାଳିଟି ମରିଗଲା। ସେ କଥା ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାଳିର ସ୍ତ୍ରୀ ତା ପରଦିନ ରାଜଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ମରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀ ମହାରାଣୀ ସେ ଧନୁ ତୀର ଶିଖୁଥିଲେ କାଲି। ସେ ତୀରଟି ହଠାତ୍ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ମୋ ମାଳିକ ଦେହରେ ବାଜିଲା, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜା କହିଲେ ରାଣୀକି ଡାକ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ରାଜସଭାରେ। ପାତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ରାଜଦରବାରରେ ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନା ନା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ରାଣୀଙ୍କ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ, ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ରାଣୀକି ରାଜସଭାକୁ ଡକାଯାଇ ପାରିବନି। ସେୟା ବି ହେଲା। ତା ପରଦିନ ରାଜସଭାକୁ ରାଣୀ ଆସିଲେନି। ବାରମ୍ବାର ଡାକିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି ଡାକିବାକୁ ଗଲେନି, ରାଣୀ ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେନି। ତେଣୁ ସମ୍ରାଟ ଶାହଜାହାନ ନିଜ ତରବାରୀ ବାହାର କଲେ, ଆସି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଲେ ମାଳିର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ, କହିଲେ ତରବାରୀ ନିଅ, ଯିଏ ତୁମକୁ ବିଧବା କରିଛି ତୁମେ ତାକୁ ବିଧବା କରିଦିଅ, ମାନେ ମୋତେ ମାରିଦିଅ। କେଉଁ ରାଜା, କେଉଁ ଶାସକ ଏଭଳି ବିନମ୍ରତାରେ ନିଜ ଉପରକୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦଣ୍ଡଟାକୁ ନେଇଯିବ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଭୁଲ ସକାଶେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବାକୁ, ଯାହା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବି କରିଥିଲେ, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ କିଭଳି ଦଣ୍ଡ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଦଣ୍ଡ ପୁଣି ଶେଷକୁ ସେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି? ବହୁ ଶାସକ, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେଇପାରେ, ବେଶୀ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିନମ୍ରତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟିକ ମନୋଭାବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାଜର୍ଷି ଥିଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି। ସେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିଙ୍କର କାମଧେନୁକୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମାଗିଲେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ କାମଧେନୁକୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ତାହା ମିଳୁଛି। କାମଧେନୁ ଗୋଟେ ଗାଈ, ତାକୁ ଯାହା ମିଳିଲେ ତାହା ମିଳୁଛି। ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅତିଥି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କାମଧେନୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କାମଧେନୁଟାକୁ ନେବି। ଇଏ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ଋଷି କି ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାଜା, ରାଜା ହାତରେ ଅମାପ କ୍ଷମତା। ତେଣୁ ଜବରଦସ୍ତି କାମଧେନୁକୁ ନେଲେ। ଏଭଳି ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ସେ ନେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭାରି ଅପମାନିତ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କିଏ କହିଲେ ଆପଣ ରାଜର୍ଷି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପାରିବେନି, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ତପସ୍ୟା କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରତିଥର ବହୁତ ଦିନ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ ହାର ମାନି ଯାଆନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ଆସ ରାଜର୍ଷି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କେବେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେଇନି। ଥରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଲେ ଯେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ହାଣିଦେବି। ତରବାରୀ ଧରି ଲୁଚିକି ରହିଲେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଘର ପାଖରେ। ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅରୁନ୍ଧତୀଙ୍କ ସହିତ ବସିଥାନ୍ତି ବାହାରେ, ଇଏ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି। ଅରୁନ୍ଧତୀ କହିଲେ ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପଡ଼ିଛି, ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ପଡ଼ିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ରାତିଟା। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ସେ ସକାଶେ ନୁହଁ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ଜାଣିଛ ନା? ହଁ। ନା, ସେ ବହୁ ତପସ୍ୟା କଲେଣି। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଏଠିକାର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଆମୋଦିତ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କରି ତପସ୍ୟା ବଳରେ ମନକୁ ମନ କେବେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ କେବଳ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ତା ନୁହେଁ, ଏ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି। ଏତକ ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତରବାରୀଟି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ
ଲମ୍ବ ହୋଇ ଆସି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରକୁ ଉଠାଇଲେ, କହିଲେ ଉଠ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କର ନମ୍ରତା ଆସିଲା, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମନୋବୃତ୍ତି ଚାଲିଗଲା, ଅନ୍ୟକୁ ଈର୍ଷା କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ଚାଲିଗଲା, ଅନ୍ୟ ସହିତ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ଆଉ ରହିଲାନି, ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଆଉ ରାଜର୍ଷି ନୁହଁ। ତ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଜାତିର ସ୍ୱାର୍ଥ ହେବନି, କେବେ ହେବନି, ଯାହା ଆଜିକାଲିକା ଶାସକମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଲେଖା ପଢ଼ିଥିବେ। ଭକ୍ତ କବି ନହେଲେ ଦେଶପ୍ରାଣ ମଧୁସୂଦନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ମଧୁସୂଦନ ଦିଦି ଲେଖିଥିଲେ, ଜାତିର ଉନ୍ନତି ସେ କାହୁଁ କରିବ, ସ୍ୱାର୍ଥେ ଯାର ବ୍ୟସ୍ତ ମନ, ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ଚିକିତ୍ସକ ହେଲେ ସବକି ପାଇବ ପ୍ରାଣ। ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଶାସକ ସବୁ ଖାଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ? ଏବେ ସରକାର ସବୁକିଛି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅସୀମ କ୍ଷମତା। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଚାରାଳୟ ଯାଇପାରିବନି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖବରକାଗଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଯାଇପାରିବନି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କେହି ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ସେମାନେ ବେନିୟମ ଅନୀତିକୁ ଆପଣେଇ ଗଲେ, ମନ ଇଚ୍ଛା କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକର ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିକରି ବିନମ୍ରତା ନ ରହିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ମନ ନ ରହିଲା, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ମନ ରହିଲା, ଯିଏ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା ନ କରିପାରିଲା, ସେ ପ୍ରକୃତ ଶାସକ ନୁହେଁ। କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଶକ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦେବଯାନୀକି, କ୍ଷମା କଲେ ଝିଅ କ୍ଷମା ତ ମିଳଇ, କ୍ଷମାର ନଥାଏ ଅନ୍ତ, କ୍ଷମା ଦାତା କ୍ଷମା ଗ୍ରହିତା ଏ ଦୁହେଁ ଏ ଭୁବନେ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ। ଯିଏ କ୍ଷମା ଦିଏ ଆଉ ଯିଏ କ୍ଷମା ପାଏ, ସେ ଉଭୟ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟକୁ ତାର ଦୋଷ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିବା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତିକି ହିଁ ଆମର ବିନମ୍ରତା, ଆମର ଗୁଣ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।